used. That is the generally comparison between IC engine and EC engine. Okay, this is the basic difference between IC engine and EC engine. And now we will be discussing about the IC engine only, because our subject is related to the IC engine, not the EC engine, and this is not the matter of concern, this is the matter of concern. We will be discussing about IC engine. What are the different types of IC engine? What is the basic features of IC engine? What are the fundamentals of IC engine? We will be discussing now. IC engines are generally two types of, most commonly used two types of IC engines are there. One is called SI engine, or it is called petrol engine. ठीक है? This means spark ignition engine. Spark ignition engine. Another type of engine is CI engine, or it is called diesel engine, and the full form of CI is compression ignition engine. Okay, the first type of engine is SI engine or spark ignition engine, and second type of engine is CI or compression ignition engine or diesel engine. Okay, these are the basic types of engine which are generally IC engine. Okay, we will be discussing the basic fundamentals of these two engines. Okay, and this classification of IC engine is based on the combustion process. Okay, যে ক্লাসিফিকেশনটা আমরা করেছি এসআই ইঞ্জিন এবং সিআই ইঞ্জিন, এটা কিসের উপর বেস করে? কম্বাসন প্রসেসটা কি হচ্ছে আইসি ইঞ্জিনের সেই হিসাবে। কম্বাসন প্রসেস IC engine, the combustion will take place inside the engine. Okay, that is okay, but combustion process, কম্বাসনটা কিভাবে ইনিশিয়েট হচ্ছে ইনসাইড দ্য সিলিন্ডার, সেটার উপর বেস করে আমরা এই দুটো ভাগে আইসি ইঞ্জিনকে ভাগ করেছি। ওকে, দেন উই ক্যান রাইট ডাউন দিস বেসড অন দিস টু ক্লাসিফিকেশন, বেসড অন combustion process inside the cylinder. তাহলে combustion process inside the cylinder একটা তো ব্যাপার। তাহলে আমরা যদি comparative একটা ডিসকাশন করি in between SI engine and CI engine, then we will be able to understand what are the basic fundamental difference between SI engine and CI engine. Okay, যেহেতু কম্বাসন প্রসেসটা কি হচ্ছে সিলিন্ডারের মতো, সেটার উপর বেস করে এটাকে কি করা হচ্ছে, ক্লাসিফাই করা হচ্ছে। তার মানে কম্বাসন প্রসেস দুটো ইঞ্জিনে আলাদা আলাদা আছে। ওকে, এর নাম যেটা আছে দেখো, ফার্স্ট ওয়ান ইজ spark ignition engine. Spark ignition means in this type of engine, a spark plug is used to initiate the combustion process inside the cylinder. On the other hand, another type of engine is CI engine, compression ignition engine. In this type of engine, the compression process is generally liable to initiate the combustion process. Okay, তার মানে SI ইঞ্জিনে স্পার্ক প্লাগ ইউজ করা হয়, CI ইঞ্জিনে we don't use any spark plug. Instead of spark plug, we use the fuel injector. What is the device? Fuel injector. That we will be discussing in the class when we will be discussing about the
basic nomenclature of the engine cylinder. What are the different parts of engine and what are the different mechanism of engine operating mechanism. Then we will be discussing all these things. Okay. Now you have to understand the what is SI engine and what is CI engine. In order to understand the properly SI engine and CI engine and what are the fundamental differences in between SI engine and CI engine, we have to initiate a comparative study, okay, or a comparative analysis in between SI engine and CI engine. আমরা এখন দেখব যে what are the basic differences between SI engine and CI engine. তাহলে SI engine, that means spark ignition engine, and CI engine, compression ignition engine. This type of engine is also called petrol engine. Okay, this type of engine is also called diesel engine. Okay, now what are the basic cycles of this two types of engine? Basic cycles. Okay, basic cycle, we are talking about the thermodynamic cycle. We have already studied the basic thermodynamic subject, and there are air standard cycle, and there are two different air standard cycle for different to this operate this engine. Okay, different for the SI engine and different for the compression ignition engine or CI engine. The basic cycle for the spark ignition engine is Otto cycle. Otto cycle. This type of engine works on Otto cycle. Okay, but this type of engine or the diesel engine works on diesel cycle. Okay, what is the nature of Otto cycle and what is the nature of diesel cycle, we will be discussing in the air standard efficiency. Okay, that's in that particular chapter. But now you have to remember the basic cycle for spark ignition engine is Otto cycle, and the basic cycle for the compression ignition engine is diesel cycle. Now fuel used. Fuel, তাহলে আমরা জানলাম যে স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন যেটা আছে সেটা কিসের উপর চলে, কোন সাইকেলের উপর চলে, থার্মোডাইনামিক এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল অটো সাইকেলের উপর, এবং কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন সেটা কোন সাইকেলের উপর, বেসিক সাইকেল তার কি আছে, ডিজেল সাইকেল। নাও উই আর মুভিং টু ফুয়েল ইউজড। তাহলে এসআই ইঞ্জিনে, স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিনে কম্প্রেশন প্রসেস কি আছে, আলাদা আছে। কম্বাসন প্রসেস ইনিশিয়েট করার জন্য স্পার্ক প্লাগ আছে। তাহলে এখানে যে ফুয়েল ইউজ করা হবে এখানেও তো কম্প্রেশন ইগনিশন আছে, এখানে কি স্পার্ক প্লাগ আছে? There is no spark plug, এখানে ফুয়েল ইনজেক্টর আছে। ইনস্টেড অফ স্পার্ক প্লাগ দেয়ার ইজ আ ফুয়েল ইনজেক্টর, এখানে ফুয়েল ইনজেক্ট হবে। ইন কেস অফ কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন অর সিআই ইঞ্জিন, ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে যেটাকে ড্র করা হয় দ্যাট ইজ এয়ার, অনলি এয়ার। বাট ইন কেস অফ স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন, ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে যেটাকে ড্র করা হয় দ্যাট ইজ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার। ওকে, দ্যাট ইজ জেনারেলি কল্ড চার্জ। I will use this term charge. Charge means the air fuel mixture that is delivered by the carburetor in case of spark ignition engine. Okay, তাহলে এখানে যে ফুয়েলটা ইউজ করা হবে এখানেও কি সেই একই ফুয়েল ইউজ করা হবে? Obviously no. তাহলে ফুয়েল এখানে কি ফুয়েল ইউজ করা হয় স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিনে? জেনারেলি পেট্রোল। That's why it is also called petrol engine. Okay, and in case of CI engine, the types of fuel used is diesel. That's why this is also called the diesel engine. Okay, now this is the fuel used.
এবার আমি যেটা বললাম একটা পার্থক্য বললাম যে in case of spark ignition engine or in case of বাইক জেনারেলি পেট্রোলের যে বাইক আছে যেগুলোতে দেখবে বাইকে আমরা কি করি একটা টার্ম শুনি যে কার্বোরেটরে অনেক সময় শীতের সময় অনেক সময় উইন্টার সিজন there is a problem in কার্বোরেটর একটা প্রবলেম হয় তো that is a device carburetor is a device which supplies the air fuel mixture to the cylinder ঠিক আছে তাহলে সিলিন্ডারে যে ফুয়েলটা আসছে সেটা কার থ্রু দিয়ে আসছে কার্বোরেটর দিয়ে ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে আসছে এবং কার্বোরেটরের মধ্যে ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন কার্বোরেটরের মধ্যে এয়ার এবং ফুয়েলের একটা মিক্সচার চলছে বোঝা গেল বাট ইন কেস অফ ছবিটা হলে একটু ভালো বুঝতে হতো না এটা ঠিক আছে আগে এটা করে নি ঠিক আছে তারপরে দেখো তারপরে কি আছে ফুয়েল ইউজ হলো পেট্রোল এন্ড ডিজেল দুটো হচ্ছে এবার ফুয়েলের ইন্ট্রোডাকশনটা কি হচ্ছে ঠিক আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিন সিলিন্ডার কিভাবে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিন সিলিন্ডার মিন্স মানে এই যে পেট্রোলটা সিলিন্ডারের মধ্যে কিভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং এই ডিজেলটাও সিলিন্ডারের মধ্যে কোথা দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে introduction of fuel to the cylinder তাহলে এর জন্য কি ব্যবহার করা হচ্ছে দেখো introduction of fuel to the cylinder আমরা যখন একটা বেসিক স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম ওকে after this lecture we will be discussing about the basic nomenclature and basic schematic diagram of an engine then that will be clear to you but now try to understand the introduction of fuel to the cylinder তো introduction হচ্ছে এসআই ইঞ্জিনে fuel intake manifold দিয়ে শুধু fuel introduction হচ্ছে না কি হচ্ছে air fuel mixture হচ্ছে and that air fuel mixture is supplied by the carburetor is used to mix the air and fuel okay and that homogeneous mixture of air fuel is supplied to the engine cylinder by the carburetor so carburetor is used to supply carburetor is used to supply air fuel mixture or homogeneous air fuel mixture through the intake manifold to the cylinder okay now introduction of fuel to the cylinder carburetor is used to supply the homogeneous air fuel mixture to the cylinder through the intake manifold but in case of diesel engine the air is generally drawn by the intake manifold and fuel is supplied by the fuel injector or generally rather than the specific term is fuel is injected by the fuel injector okay in this case fuel injector so air is drawn through intake manifold and fuel is injected separately by the fuel injector okay try to understand very important part
of the engine. That is the basic difference spark ignition engine and CI engine. Okay, introduction. Fuel, এখানে কি হচ্ছে, carburetor is used to supply the air fuel mixture, homogeneous air fuel mixture to the engine cylinder through the intake manifold. But in this case, fresh air is drawn through the intake manifold. Intake manifold এ fresh air আসছে এবং যে ফুয়েলটা আছে সেই ফুয়েলটা কোথা দিয়ে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, ফুয়েল ইনজেক্টর দিয়ে ইনজেক্ট করা হচ্ছে। নাও এই যে ফুয়েল ইনজেক্টর দিয়ে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, ফুয়েল ইনজেক্টর দিয়ে যখনই ইনজেক্ট করা হচ্ছে, তার মানে ওই যে এয়ারটা আমার ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে ওখানে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করেছে, সেই এয়ারের সঙ্গে যখন ফুয়েলটা ইনজেক্ট করা হচ্ছে তখন কি হয়ে যাচ্ছে, ওখানে মিক্সিংটা কমপ্লিট হচ্ছে, ওখানে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা মিক্সিং হচ্ছে। তাহলে ইন কেস অফ ডিজেল ইঞ্জিন, এয়ার ফুয়েল মিক্সচার or mixing of air fuel is taking place inside the cylinder in case of diesel engine. But in case of spark ignition engine, the air fuel mixture আগে থেকেই মিক্সিং হয়ে কোথা থেকে আসছে, কার্বোরেটর থেকে আগে মিক্সিং হচ্ছে, কার্বোরেটরে দুটো যে এয়ার লাইন এন্ড ফুয়েল লাইন দুটো গিয়ে মিলিত হচ্ছে, সেখানে গিয়ে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট। সেই চার্জটা কোথায় আসছে, ইঞ্জিন সিলিন্ডারে, ইঞ্জিনের মধ্যে আসছে, and then the combustion process is taking place and thus the engine is operating. Okay, that is the basic difference between the spark ignition engine and compression ignition engine. Now next is the compression ratio. Now try to understand compression ratio. ডিজেল ইঞ্জিনে তাহলে কার্বোরেটর ইউজ করা হবে কিসে? ডিজেল হ্যাঁ কার্বোরেটর, হ্যাঁ কার্বোরেটর কাজ নেই কিসে? ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিনে তো কার্বোরেটর ইউজই হচ্ছে না। ওটাই বলি। হ্যাঁ, কার্বোরেটর তো কোনো ইউজই হচ্ছে না ডিজেল ইঞ্জিনে। ডিজেল ইঞ্জিনে কি হচ্ছে দেখো, এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা মিক্সিং হচ্ছে। তো ইন অর্ডার টু বার্ন দ্য ফুয়েল ইউ নিড দ্য অক্সিজেন, দ্যাটস ওয়াই এয়ার ইজ মিক্সড উইথ দ্য ফুয়েল। এটাই হচ্ছে কাজ, কেননা কম্বাশন প্রসেস যদি কমপ্লিট করতে হবে, উইদাউট অক্সিজেন উই ক্যান নট কমপ্লিট দ্য কম্বাশন প্রসেস। তো কমপ্লিট যদি আমাকে কম্বাশন প্রসেস করতেই হবে, তাহলে আমাকে অক্সিজেন দরকার, তাহলে উই হ্যাভ টু সাপ্লাই দ্য অক্সিজেন, এন্ড অ্যাটমসফিয়ারে তো অক্সিজেন আছেই, সেই জন্য অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার কে নেওয়া হচ্ছে। বোঝা গেল, অ্যাটমসফিয়ার থেকে এয়ার নেওয়া হচ্ছে এবং সেটাকে মিক্সিং করা হচ্ছে। এবার মিক্সিং এর প্রসেস দুটো ক্ষেত্রে আলাদা। এসআই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কি, এর জন্য মিক্সিং এর জন্য একটা ডিভাইস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কার্বোরেটর। ওকে, কার্বোরেটর হুইচ ইজ generally performing this kind of job, that is the mixing of air and fuel. Okay, carburetor is responsible for that. But in case of diesel engine, তাহলে ওই মিক্সিংটা তো দরকার, ওই মিক্সিংটা কার্বোরেটর নেই ডিজেল ইঞ্জিনে, কার্বোরেটর ইজ নট ইউজড ইন ডিজেল ইঞ্জিন। ওকে, তো কার্বোরেটর যখন ইউজ করা হয় না, তখন কি করা হচ্ছে, ইনটেক ম্যানিফোল্ড, মানে ইনটেক ম্যানিফোল্ড মানে যেখান দিয়ে আমার ইনটেক ফুয়েল, ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন, স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন, এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে আসবে। ইন কেস অফ ডিজেল ইঞ্জিন, যেহেতু ফুয়েল ইনজেক্টর উপরে মাউন্ট করা আছে, that will be cleared by the diagram. I will draw the diagram shortly. Okay, যে উপরে স্পার্ক, উপরে যে ফুয়েল ইনজেক্টরটা আছে, সেই ইনজেক্ট দিয়ে ইনজেক্ট হচ্ছে, আর ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে ইন কেস অফ ডিজেল ইঞ্জিন সেখান থেকে শুধু ফ্রেশ এয়ার আসছে। তাহলে ফ্রেশ এয়ার এলো, এবার সেই এয়ারটাকে কম্প্রেস করছে পিস্টন, কম্প্রেস করার পরে যখনই সে হাই টেম্পারেচার এন্ড হাই প্রেসারে গেল, তখনই উপর থেকে ফুয়েল ইনজেক্ট করা হচ্ছে বা স্প্রে করা হচ্ছে। এর ফলে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, ওই যে প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার, ওকে, আফটার দ্য কম্প্রেশন প্রসেস যে প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার এসছে, সেই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচারে এসে ওই স্প্রে যখনই ফুয়েল করা হচ্ছে, তখন সেটা কি হয়ে যাচ্ছে, কম্বাশন হয়ে যাচ্ছে, তখন কম্বাশন প্রসেসটা ইনিশিয়েট হচ্ছে। এই জন্য compression process is liable to initiate the combustion in case of diesel engine. That's why it is also called the CI engine or compression ignition engine. Okay, now compression ratio. Compression ratio, then compression ratio is
important for CI engine because the whole combustion process is initiated by the compression process. ওকে, কম্প্রেশন প্রসেস, সেই জন্য কম্প্রেশন যে রেশিওটা সেটা কোথায় বেশি হওয়া দরকার, কোথায় বেশি হতে হবে, ডিজেল ইঞ্জিনে। ডিজেল ইঞ্জিনে কেন, কেননা কম্প্রেশন প্রসেসটা হাই টেম্পারেচার এন্ড হাই প্রেসার যখনই জেনারেট করে দেবে ফ্রেশ এয়ারকে, তার উপরই যদি আমি স্প্রে করি ফুয়েল ইনজেক্টর দিয়ে, তখনই সেলফ ইগনাইট হবে মিক্সচারটা, ওই মিক্সচারটা কি হবে, সেলফ ইগনাইট হবে, তখনই কম্বাশন প্রসেস ইনিশিয়েট হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই compression process is more in case of CI engine or diesel engine, and compression process compression ratio is less, comparatively less in case of SI engine, spark ignition engine। কেন, কেননা কম্বাশন প্রসেস যেটা ইনিশিয়েট করার জন্য স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিনে কি আছে, স্পার্ক প্লাগ আছে, কি আছে, spark plug। That's why the compression ratio in case of spark ignition engine varies from 5 to 10.5, or you can find 5 to 10 or 5 to 11, okay, but in case of compression ignition engine it varies from 12 to 20, 12 to 20 compression ratio, okay। Now next, weight of the engine, that is also very crucial। weight কেমন হবে এবার বলো। স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন যেখানে কম্প্রেশন রেশিও 5 to 10.5, তার মানে কি আমার যে সিলিন্ডারটা করতে হবে সেটা কম্পারেটিভলি সিআই ইঞ্জিনের থেকে বেশি থিকার করতে হবে না কম থিকার করতে হবে। দেখো সিআই ইঞ্জিনে কি আছে, 12 to 20, মানে 12 to 20 কি আছে, কম্প্রেশন রেশিওটা আছে 12 to 20। তার মানে 12 to 20 কম্প্রেশন রেশিও যদি আমাদের অ্যাচিভ করতে হয়, তাহলে তার যে ইঞ্জিন ব্লকটা তৈরি করতে হবে, দ্যাট শুড বি রোবাস্ট, হ্যাঁ, and that engine block should sustain the high pressure and high temperature। তো হাই প্রেসার এন্ড হাই টেম্পারেচার সাস্টেইন করার জন্য ইঞ্জিন ব্লকটাকে কি করা হয়, রোবাস্ট করা হয়। তার মানে কি অনেক বড় করা হয় এবং ভারী করা হয়, যাতে ইঞ্জিন ব্লকটা ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে যেটা যে প্রেসার আর মানে টেম্পারেচারটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটাকে কি করতে পারে, সাস্টেইন করতে পারে। সেই জন্য দেখবে ডিজেল ইঞ্জিনের যত গাড়ি আছে বা যা কিছু আছে সেগুলো একটু রোবাস্ট ইন নেচার, মানে কি একটু বড়, অনেক বড় বড় গাড়ি, ঠিক আছে। কম্পারেটিভলি ওই একই পাওয়ারের তুমি যদি এসআই ইঞ্জিন দেখো, তাহলে এসআই ইঞ্জিন কি হবে, কম্পারেটিভলি লো, মানে কম্পারেটিভলি সিম্পল ইন কনস্ট্রাকশন, একদম সিম্পল ওয়েট, মানে লোয়ার ওয়েট এবং সিম্পল ইন কনস্ট্রাকশন। সেই জন্য মোস্ট অফ দা প্রাইভেট কার আর কমার্শিয়ালের যে কাজগুলো আছে, ঠিক আছে, প্রাইভেট কার এবং বাইকস এইসব ছোটখাটো যেগুলো ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপারে আছে, সেই জন্য এসআই ইঞ্জিন ব্যবহার করা, স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন ব্যবহার করা, বোঝা গেল। এবং বড় যেখানে পাওয়ার ইজ রিকোয়ার্ড, ওকে, হাই পাওয়ার ইজ রিকোয়ার্ড, ইন দ্যাট কেস কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন ইজ ইউজড, ওকে। ডিজেল ইঞ্জিন সেখানে ইউজ করা হয়, যেমন জেসিবি, ঠিক আছে, বড় বড় মাটি খোঁড়া বা যে কোনো কাজে সেগুলো, ঠিক আছে, যে কোনো যেগুলো ট্রেন আছে, ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন মেনলি, যেগুলো বেশি মানে পাওয়ারফুল কাজ করার জন্য যে ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো কোন ইঞ্জিন, সেগুলো হচ্ছে কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন। বিকজ এখানে কিটা লাগে, পাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ারটা জেনারেট হচ্ছে কোথা দিয়ে, ডিউ টু হাই কম্প্রেশন রেশিও। আর হাই কম্প্রেশন রেশিও হলেই তোমার ইঞ্জিনটাকে কি করতে হবে, ভারী করতে হবে, এবং ইঞ্জিন ওয়াল যেটা হবে সেটা থিকার করতে হবে, মোটা করতে হবে, ওকে। কার থেকে, স্পার্ক ইগনিশন থেকে। তাহলে ইঞ্জিন ওয়ালটা যদি মোটা হয়ে যায়, তাহলে এর যে ভারী, এর যে ওজনটা হবে, এই কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিনের যে ওজনটা হবে, সেটা স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিনের ওজনের থেকে অনেক বেশি হবে, ঠিক আছে। এইটা কি লাইটার দ্যান সিআই ইঞ্জিন, and
This is heavier than SI engine, generally robust in nature. Okay, these are the basic classification, basic comparison or differences between SI engine and CI engine.